I've joined a few. Uh, nothing starting. Okay, so let's start. তো তোমরা কি নেক্সট উইক থেকে সবাই আসবে, অফলাইন ক্লাস করবে? কি ঠিক করেছো? হ্যালো, ক্যান ইউ লিসেন টু মি? সৌভিক, 30 তারিখে তোমার তোমরা কি থার্ড ইয়ার না সেকেন্ড ইয়ার? সেকেন্ড ইয়ার তো মনে হয় 22 তারিখ থেকে যেতে বলেছে। উল্টো বলছো তুমি। তুমি নোটিশটা দেখাও। কোন নোটিশটা? যেটা ওয়েবসাইটে দেওয়া আছে ওটা বলছো, না তোমাদের ডিপার্টমেন্টে কোনো নোটিশ হয়েছে আলাদা? আচ্ছা, দাঁড়াও।
Okay, so the people will come from 30th. So till 30th, we will continue with the online class. So in the last class, we have discussed about AVL tree. AVL tree কি কি আছে মানে definition, properties, so all those things and how the name is coming, we have already discussed. So today we will talk about how to insert in an AVL tree. Okay, so can you listen to me? Yes, sir. Okay, Tanmay. So we have discussed about a scenario where mm, a scenario where a new node is added to the AVL tree, and we have already mm, we've already assumed that there is an AVL tree that is already there, and we have added a new node to that AVL tree. And if we add the new node, it can change the balance factor of the AVL tree, each of the nodes. I mean the balance factor of each of the nodes, it changes. And if it changes to plus minus 2, okay, so that means that AVL tree is no longer an AVL tree. It is a binary search tree, but it is not an AVL tree. So what to do at that point of time? So we have to height balance it again, as it has become unbalanced. So we have to rebalance it again. So if the new node is added to the AVL tree, so this AVL tree, uh, so there is actually four kind of scenarios that may happen. The four kinds of scenarios I have already mentioned in the last class: LR, RL, LL, RR. Okay. So this I will discuss about after some time. So let's go to the example first so that you can understand it. I can discuss this first, but you won't understand. So let's start with an example, then we go to this part. Then you can understand this. Okay. Okay. So so we already have an AVL tree where
একটা এক্সাম্পল দিই দাঁড়াও। Okay, so there is an example where we will construct an EVL tree by inserting the nodes in the following order. So in the exam, I may ask you this kind of question, that construct an EVL tree by inserting the nodes in the following order, show balance factor of nodes and structure of the tree after each insertion. So at first, I think you remember how to insert in a binary search tree. Okay, I think you remember. So this is an AVL tree where we will insert all these nodes. Let's first insert K. So K is inserted to this AVL tree, and in this AVL tree we have only one node, that is the K. And what is the balance factor of this K? It is 0. Why? Because there is no left subtree and no right subtree. So the height of the left subtree is 0 and height of the right subtree is 0. So height of the left subtree minus height of the right subtree equal to the balance factor, which is 0. Next, we will insert M. So M is, uh, so when we insert any node to any binary search tree, so we check that if that number or that value is greater than or lesser than the root. So at root there is K. So M comes after K. So if it comes after K, it will go to the right subtree of this root, that is the K. So M is added here. Okay, M is added here. And what is the balance factor of K? The balance factor of K is the height of the left subtree, which is 0, minus the height of the right subtree, that is minus 1. Minus 1. The balance factor of M is 0. Next, we insert U. এখনো জয়েন করে যাচ্ছে সব, আধ ঘন্টা হয়ে গেছে। Okay, so next we insert U. So U will be, U is greater than K, so it will come, so we proceed to the right subtree, and it is greater than M also. If it is lesser than M, then we insert it here. It is greater than M also, so it is added at the last. So what is the balance factor of K? 0 minus 2. Okay, 0 minus 2. Have you understood this? Is there any uh, doubt here? মাইনাস টু কি করে হলো স্যার? এরকম কোনো ডাউট নেই তো? যদি থাকে তাহলে এখনই জিজ্ঞেস করো, নাহলে আবার পরে অসুবিধা হয়ে যাবে। এটা এখানেই ক্লিয়ার করতে হবে। এটা মাইনাস টুটা কি করে হলো? স্যার একবার রিপিট করে দিন। হাইট অফ দ্য লেফট সাবট্রি মাইনাস হাইট অফ দ্য রাইট সাবট্রি। হাইট অফ দ্য লেফট সাবট্রি কত আছে বলো এখানে? 0 0 আছে। হাইট অফ দ্য রাইট সাবট্রি কত আছে বলো? 2 তাহলে কি হবে? 0 মাইনাস 2 মাইনাস 2। এখানে ওকে দেখো এম এর ব্যালেন্স ফ্যাক্টর কত আছে? হোয়াট ইজ দ্য ব্যালেন্স ফ্যাক্টর অফ এম? Height of the left subtree minus height of the right subtree.
0 minus 1 এটা তো 0 হচ্ছেই। Height of the left subtree is 0, height of the right subtree is 0. 0 minus 0 is 0. So now এরা এক এক করে জয়েন করছে এখনো। সেই আমি 10টার সময় জয়েন করেছি, 9:59 এ জয়েন করেছি, সব এক এক করে জয়েন করে যাচ্ছে। 35 মিনিট হয়ে গেল। Okay, so now you will see that এটা AVL tree ছিল এখানে, it was AVL tree in and মানে at this point it was AVL tree at this point. Why? Because there was no plus minus 2 here. মানে and all the balance factors of each of these nodes was plus minus 0. It can be plus 0, yeah, sorry, plus 1, minus 1 or 0. Okay, so yeah, so it is an AVL tree. It is also an AVL tree, but here it is not an AVL tree after we inserted u. Have you understood this? Is there any doubt that, sir, why it is not an AVL tree? It is not an AVL tree because there is a balance factor that is not plus minus 1 and 0. So there is a minus 2 here. If there is a minus 2, that means it is not an AVL tree. Fine. Any doubt here? If there is a doubt, then you can ask me. If I proceed, then you won't understand. এরপর থেকে আমি যদি চলে যাই আর বুঝতে পারবে না। এখানেই জিজ্ঞেস করে নাও কোনো রকমের ডাউট। এটা কি, কারণ এটা বেশ অনেকটা বড় আছে। It is a very big problem and very কি বলে মানে খুব স্কোর আসে আর কি। ভালো। It is very easy to understand, very easy to implement it in the exam, and it is very scoring also. মানে ধরো একটা ইনসার্ট করতে দেবো, ধরো 5 মার্কস আরামসে চলে আসবে তোমার। ঠিক আছে? So it is not an AVL tree. So what will happen? You cannot insert more here. First we have to balance it. Balance it means you have to remove this minus 2. There cannot be any node with the balance factor minus 2 or plus 2. Okay, so how do we balance it? We rotate it left. Okay, rotate left মানে কি? Now we go to the এখনো জয়েন করছে। এদের অ্যাকচুয়ালি অ্যালাউ করা উচিত না। অ্যালাউ করছি না আমি কাউকে। 40 মিনিট হয়ে গেছে। So what happened here is that there was a so what happened here is that in this the problem is at here k, and it was already we have inserted this u in the right subtree of this right subtree, sorry, the right of the right subtree. Okay, this u is inserted in the right of the right subtree. Right subtree means this is m is the right subtree of this k. ওকে, তোমাদের যদি কোনো ডাউট থাকে তোমরা তোমরা সঙ্গে সঙ্গে জিজ্ঞেস করো, কোনো অসুবিধা নেই। এটা এটা না বোঝাটাই মানে খুবই স্বাভাবিক। এটা খুব টাফ জিনিসটা। মানে তোমরা যদি না জিজ্ঞেস করো তখনই মুশকিলটা হবে। ঠিক আছে? তো আরামসে জিজ্ঞেস করবে যে কি হচ্ছে, আমি এটা বুঝতে পারছি না। ঠিক আছে? ইনসারশনটা শুধু তুমি বোঝো। এই যে কে টা যেটা আছে, আমি আমি মানে একটু কিছুক্ষণ বাংলায় বলে নিচ্ছি, হ্যাঁ? তো ওদের মনে একটু সুবিধা হবে। এই যে কে এর রাইট সাবট্রিতে এম আছে, আর আর এই যে ইউটা যেটা অ্যাড হয়েছে ওটা হচ্ছে এর রাইট সাবট্রিতে অ্যাড হয়েছে। এই এম এর রাইট সাবট্রিতে এই ইউটা অ্যাড হয়েছে। সো দ্যাট মিনস ইউ ইজ অ্যাডেড ইন দ্য রাইট অফ দ্য রাইট সাবট্রি অফ কে। এনি ডাউট হিয়ার? No, sir. So
দেখো এখানে কয়েকটা কেস দিয়েছে। এই দেখো আর রোটেশন, এটা হচ্ছে কেস 2 হলো তোমাদের, ঠিক আছে? আমি আমি এটা তোমাদেরকে পড়াইনি, কারণ আমি আগে এক্সাম্পল করাবো, তারপর এখানে আসবো। So first we go to the example, then we go to the theory. If I teach you theory first, you won't understand anything. So let's start with the example. So in this example, uh, insertion, এই দেখো, the right subtree of the right subtree of A. So the problem is at A, okay, and we have inserted a new node to the right subtree of the right subtree of A. So this one, okay. এখানে আবার অনেক সময় তোমরা নাও বুঝতে পারো, কারণ এই মানে এটা কি বলছে দেখো, এখানে দেখো এটা h আছে, দিস ইজ h and this is h plus 2, this is h plus 2, okay, and স্যার 8+2 হয়। হ্যাঁ এটা h আছে, এটাও h, এটাও h, এটাও h, সবকটা h এখানে, ঠিক আছে? এই এটাকে মিলিয়ে a অবধি এটা কত যাচ্ছে, h plus 2 যাচ্ছে, আর এটা দেখো h আছে, এদিকটা h আছে, h minus h plus 2 হয়ে গেল এটা। তো স্যার রাইট সাবট্রি, স্যার মানে এটা এর লেভেল বোঝাচ্ছে এইচ এটা প্লাস লেভেল বোঝাচ্ছে, হ্যাঁ হ্যাঁ, আচ্ছা স্যার লেভেল ঠিক না, ঠিক মানে আছে। হাইট আর কি, পুরো টোটাল হাইটটা h plus 2 আছে, এটা এক একটা লেভেল, 1 2, ঠিক আছে? আহ, আবার আমি যখন ইনসার্ট করলাম, ইনসার্টটা আমি এখানে করলাম, এই জায়গাটা করলাম, রাইট অফ দ্য রাইট সাবট্রি। হুম, এরকম নয় যে লেফট অফ দ্য রাইট সাবট্রি, আমি যদি এখানে ইনসার্ট করতাম তাহলে এটা কি হতো, লেফট অফ দ্য রাইট সাবট্রি, ওকে। মানে ধরো আমি ধরো এই জায়গাটা ইনসার্ট করলাম, আমি কিন্তু এর রেসপেক্টে বলছি, ঠিক আছে? আমি তো বি রেসপেক্টে বলছি না, অন্য কারো রেসপেক্টে বলছি, এর রেসপেক্টে বলছি। ইফ আই ইনসার্ট ইট হেয়ার, দ্যাট মিনস দ্য নিউ নোড ইজ ইনসার্টেড ইন দ্য লেফট অফ দ্য রাইট সাবট্রি, and if I insert it here, that means it is inserted in the right of the right subtree of A. So the new node is added in the right subtree of the right subtree, ঠিক আছে? So what will happen, we have to rotate it left. So how this rotation is happening, B will go to top and A will come at the yeah, come at the lower level. I mean A will be the left subtree of B, and this BL, it is actually it was greater than A but smaller than B, is BL. So it is smaller than B but greater than A, so it will come here. এখানে দেখে নাও কি হচ্ছে, let's go to the example, then you won't be confused. এই দেখো, M will come at top and K will be the left subtree of M, and you be the you will remain the right subtree of M, okay. মানে এটা কি বলছে, rotate left, that means we will rotate from here, তবে একটা arrow আছে, okay. So let's go to the Jamboard. তোমরা এখন কোনটা দেখছো বলো তো? ও হ্যাঁ, এটাই দেখছো। তাহলে এখানে আবার স্টপ শেয়ারিং আসছে কেন? এখানে দেখাচ্ছে জ্যামবোর্ডটা দেখাচ্ছে, দাঁড়ানো তো কি হলো? KMU, তো KMU, আচ্ছা। So at first we have inserted K. So when we inserted K, there was nothing. The balance factor of K was 0. Then we inserted M. Okay. So M is greater than K. So M is added at the right subtree. Next we calculate the balance factor. It is
স্যার যদি এমটা কে এর থেকে বড় হয় তাহলে রাইটে যাবে, আর যদি ছোট হয় তাহলে কি লেফটে যাবে? হ্যাঁ, সেটাই তো ছিল বাইনারি সার্চ ট্রিতে। বাইনারি সার্চ ট্রি পুজোর আগে পড়িয়েছিলাম, মনে আছে? না স্যার, তখন আমি জয়েন হইনি স্যার, আমি এই রিসেন্ট 1 সপ্তাহ আগে জয়েন হয়েছি। ও আচ্ছা আচ্ছা, ল্যাটারাল। হ্যাঁ স্যার। ল্যাটারালের জন্য আলাদা একটা ক্লাস করতে হবে। তোমরা আমাকে বলো, তোমরা তো কিছু বলোই না। এক একটা সময় এক একজন আসো, তোমরা সবাই মিলে আমাকে মানে একসাথে বলো। তোমাদের একটা গ্রুপ করো। ওকে স্যার। হ্যাঁ স্যার, ল্যাটারাল একটা ক্লাস নিলে হয়, বেসিক কিছু স্যার প্রায় বোঝা যাচ্ছে না। ক্লাস নিলে হয় না, ক্লাস নেবো তোমাদের। তোমাদের আমার তো বলাই আছে ক্লাস নেবো। ঠিক আছে হয় স্যার, বললে করুন। কি করে হবে? তোমার তো ক্লাস নিতেই হবে, তোমরা তো ক্লাস করোনি শুরুর দিকে। হ্যাঁ স্যার, ওই জন্য কিছু স্যার অতটা ঠিক বুঝতে পারছি না, যেটুকু বলছেন সেটুকু বোঝা স্বাভাবিক, যাচ্ছে। স্বাভাবিক। যারা ক্লাস অ্যাটেন্ড করছে শুরু থেকে তারাই বুঝতে পারছে না। অনেকে আছে অ্যাবসেন্ট করে, একদিন করে সব অ্যাবসেন্ট করে, অনেকে আছে 5 দিন পরে আসে। তো ওরকম করলে তো হবে না। আর সবচেয়ে বড় কথা, তোমাদের যেদিনকে যেটা পড়ানো হচ্ছে সেদিনকে তোমরা পড়ছো না। তোমরা হয়তো 1 মাস 2 মাস পরে তোমরা সেটা তোমরা একটু রেখে দিচ্ছ। তোমরা কি বাড়িতে পড়ো সেটা? আমি ধরো আজকে এটা করালাম, আজকের এটা কতজন আছে যারা হচ্ছে মানে মানে সবকিছু পড়ে নেবে, রিভাইজ করবে? খুব কম লোকেরাই করে এটা। কম স্টুডেন্টরা করে বলে ওই জন্য তো বেশ অনেকেই মানে এগুলো বুঝতে পারে না। কারণ আমি খুব একটা বেশি রেসপন্স পাই না তোমাদের থেকে। শুরুর দিকে পেতাম, এখন এখন খুব একটা পাচ্ছি না। রেসপন্স করলে বুঝতে পারবো যে হ্যাঁ, তোমরা সব বুঝতে পারছো। Okay, so k is the balance factor of k is 0 minus 1, that is minus 1. The balance factor of m is 0, 0 minus 0. So if we insert, now we insert u. So when we insert u, as u is greater than k, so we come here. Then we see that u is greater than m also, so we come here. So we insert it here. So the balance factor of u is 0, balance factor of m is minus 1. The balance factor of k is minus 2. Any doubt here? নো স্যার। নো স্যার। So we insert m here, we insert u here. Now we as it is a RR, the problem with RR, that means this new node, this new node has actually disturbed this k. হ্যাঁ, ডিস্টার্বটা কোথায় হয়েছে? কে তে হয়েছে, এম এ হয়নি, কিন্তু কে তে হয়েছে ডিস্টার্ব। তাহলে কে এর সাথে ইউর কি সম্পর্ক? আমরা অ্যাকচুয়ালি ইউটাকে কেন দেখছি? স্যার ইউটা why are we talking about u? Because u is inserted. And why are we talking about k? Because k তে ডিস্টার্বটা হয়েছে, disturbance has been created at k. So we will think about the relationship with u and k. So what is the relationship of u with respect to k? কি আছে বলো, বলো এবারে কি বলছো তোমরা? স্যার কন্ডিশন স্যাটিসফাই করছে না, মানে প্লাস মাইনাস 1 আর 0 যেটা থাকতে হবে তার থেকে মানে বেশি হয়ে গেছে, যার জন্য এটা এবিএলটি নয়। হ্যাঁ হ্যাঁ, এবিএলটি তো নয়, কিন্তু এখনো জয়েন করছে। আসলে ওদেরকে হ্যাঁ, না আমি, হ্যাঁ সে তো ঠিক আছে, সে তো হয়ে গেল। স্যাটিসফাই করছে না, ওইটা এবিএলটি নয়, তো আমার একটা ব্যালেন্স করতে হবে। এবারে ব্যালেন্স করতে গেলে আমরা কি দেখবো? আমরা দেখবো যে কোথায় ডিস্টার্বেন্সটা হয়েছে। আমি বাংলায় বলছি, কার কোনো অসুবিধা হচ্ছে কি? না স্যার। খেয়াল নেই। ওকে, বাংলায় বললে অসুবিধা নেই তো? না স্যার বলেন। না স্যার, না স্যার, ক্লিয়ার হবে স্যার। এই যে কেটা যেটা আছে, কে এখানে তো -2 হলো। হ্যাঁ, তো আমরা অ্যাকচুয়ালি কেটাকে দেখবো, আর কাকে দেখবো? ইউটাকে দেখবো, কারণ ইউটা অ্যাড করা হয়েছে এক্ষুনি। এবার ইউটা অ্যাড করার জন্য তো ডিস্টার্বেন্সটা হয়েছে কে তে। তাহলে আমরা দেখবো যে ইউর সাথে কে এর কি সম্পর্ক। ইউটা হচ্ছে কি সম্পর্ক না, রাইট অফ দ্য রাইট সাবট্রি অফ কে, মানে আর আর। ঠিক আছে, যেটাকে বলে আর আর আমরা বলছি। এল আর আছে, এল এল আছে, আর এল আছে, ঠিক আছে, মানে ওগুলো পরে হবে। আপাতত আর আরটা আমরা আগে বুঝি, আর আরটা কি হলো। আর আর হলে মানে আমরা কি করব, লেফট রোটেশন করব, লেফট। তার মানে যেখানে ঝামেলা হয়েছে সেখান থেকে আমরা একটা রোটেশন করব এইভাবে।
এই দেখো ভালো করে অ্যারোটা, ওকে। সো কি হবে দেখো, এমটা উপরে চলে গেল আর কেটা লেফটে গেল আর ইউটা এখানেই থাকবে, ওকে। So, so this is actually a binary search tree. Why? Because k is lesser than m, so it is at the left. And u is greater than m, so it is at the right. ঠিক আছে, এটা ইভিএল ট্রি এখন হয়ে গেল। তো কারা সব জয়েন করছে এক এক করে? 1 ঘন্টা হয়ে গেল। এই তোমাদের কি ব্যাপার গো, তোমরা এক এক করে জয়েন করছো এখনো পর্যন্ত? হুম, বলো কে আসলো লাস্টে? একটা সময় আছে তো জয়েন করার জন্য, 10 মিনিট 15 মিনিট ম্যাক্সিমাম। কেউ কিছু বলে না। আমি তো দেখতে পাচ্ছি কে কখন জয়েন করছে, এখানে সব আমার অ্যাটেন্ডেন্স হচ্ছে। এই অ্যাটেন্ডেন্সের ট্যাবটা দেখলেই বুঝতে পারবে কে কখন জয়েন করেছে। দেখি লাস্টে কে জয়েন করলো, দাঁড়াও। সাইয়্যম শামসুজ্জামান, এটা কে? সায়ম শামসুজ্জামান কে এটা? তুমি আছো সায়ম শামসুজ্জামান? আর ইউ প্রেজেন্ট ইন দ্য ক্লাস? আর ইউ প্রেজেন্ট সায়ম? সায়ম শামসুজ্জামান, আর ইউ প্রেজেন্ট ইন দ্য ক্লাস? এভাবে এক এক Yes, করে sir. আসছে কেন সব? কি ব্যাপার, এত লেটে তুমি জয়েন করলে? তুমি এত লেটে জয়েন করলে কেন? কি মানে কোনো সমস্যা ছিল, কি হলো? ও স্যার ফোনে চার্জ ছিল না স্যার, আমি ফোন চার্জে দেওয়া ছিল আমার, বুঝতে পারিনি ফোন অফ ছিল। তো ফোন চার্জ ছিল না, অফ ছিল, এটা মানে এইসবগুলো কি আমি কি শুনবো? তুমি তুমি লেটে জয়েন করলে তো তুমি ইয়ে করতে পারতে, ফোনের চার্জটা তুমি আগে থেকে দিতে পারতে। এখানে তো সবাই তো ফোন থেকে জয়েন করছে। শেখ জাসিম রাজা, তুমি এক্ষুনি জয়েন করেছো। শেখ জাসিম রাজা, স্যার শরীরটা একটু খারাপ, সেই জন্য স্যার একটু স্যার লেটে জয়েন করলাম। তাহলে আসবে না। শরীর যখন খারাপ হবে তাহলে আসবেই না। শরীর যদি এত খারাপ হয়ে যায়, তুমি অনলাইন ক্লাস করতে অসুবিধা হয়ে যাচ্ছে তোমার। আমার সব কিন্তু রেকর্ড থাকছে, হ্যাঁ, যে তোমরা কখন কখন কি জয়েন করছো। আর অনেক সময় আমি তোমাদের জিজ্ঞেস করবো যে তোমরা আছো কি নি, অনেকে অন করে দিয়ে চলে যায়। এগুলো করবে না। আর সবচেয়ে বড় কথা, তুমি এত বেশি লেট করে জয়েন করছো, তখন এখানে একটা ইয়ে চলে আসছে, ওই ইয়ে কি বলে, তোমার তোমার নামটা দিয়ে এরকম এরকম দেখা যায় ওয়ান্টস টু জয়েন দ্য ক্লাস। তখন আমাকে পুরো একদম ক্লাসটা পুরো ছেড়ে দিয়ে আমার ওই ওই ট্যাবে গিয়ে তোমার জয়েন করাতে হয়। তার জন্য সরি স্যার, অসুবিধা নেক্সট হয়। টাইম থেকে আর হবে না। ঠিক আছে, এটা তোমরা মেনটেন করো। এটা মানে এই জিনিসটা তোমরা বুঝতে পেরেছো? এই এটা রোটেশনটা বুঝতে পেরেছো? রোটেশনটা কি করে হলো? হ্যাঁ। সবাই, কার কোনো ডাউট আছে? না স্যার। না স্যার, না স্যার। সো নাও উই উইল সি অ্যাবাউট দ্য ব্যালেন্স ফ্যাক্টর। এবার দেখো ব্যালেন্স ফ্যাক্টরটা কি আসছে। ব্যালেন্স ফ্যাক্টরটা কি এরকম আসছে কি? দেখো তো 0 0 0। হ্যাঁ স্যার। ব্যাস, এটা তাহলে এবিএল ট্রি হয়ে গেল, আর কোনো অসুবিধা নেই। নেক্সট আমরা যাব হচ্ছে এর পরের আইটেমটা। এর পরের আইটেমটা ছিল হলো দাঁড়াও একবার সবকটা লিখে নি। কে এম ইউটি ভিপি। আচ্ছা কি কি ছিল? আচ্ছা কথা লেখার জায়গা নেই আর। কে এম ইউ টি ভি, ঠিক আছে। কে এম ইউ অব্দি চলে গেছে, এবারে আমরা টি ইনসার্ট করব। টি টি ইনসার্ট করি, দেখি কোথায় যায়। এম এর থেকে বড় না ছোট টি?
দেখি কি বলো, এম এর থেকে বড় না ছোট? টি কি এম এর থেকে পরে আছে না আগে আছে? এবারে বলো। টি টি সে বড় স্যার। স্যার পরে আসবে। বড়, তার মানে এইদিকে যাচ্ছে। আর ইউ এর থেকে বড় না ছোট? বড় স্যার, বড়। রাইট। ইউ এর থেকে বড়? ইউ এর থেকে বড় টি? না স্যার, ছোট তো। ছোট, সরি। তাহলে হচ্ছে ইউ এর লেফটে যাবে। ঠিক আছে, বড় হলে রাইটে যেত, ইউ এর রাইটে যেত। এরকম হলো ট্রিটা। এবার ব্যালেন্স ফ্যাক্টর আমরা দেখবো কত হচ্ছে। এটা কত টিটা? 0 স্যার। হুম, কি এটা কত? 0 ইউ কত? 1 1 +1, মানে 1 লিখবো, কিংবা +1ও লেখা যায়। এম এম কত? -1 -1। এম -1। এটা বুঝতে পেরেছো তো? এমটা কেন -1 হচ্ছে? কেউ যদি না বুঝতে পারে সেটা বলো আমায়। অনেক সময় এর এর আগের বারে আমি দেখেছিলাম অনেকে বুঝতে পারিনি এটা। স্যার 1 - 2 1 -1। 1 - 2, এই 2টা কেন হলো? কারণ হচ্ছে ম্যাক্সিমাম হাইট, অফ মানে কি ম্যাক্সিমাম লেভেল অফ দ্য রাইট সাবট্রি। রাইট সাবট্রিটা হচ্ছে এইটা, এটা হচ্ছে রাইট সাবট্রি। এটার হাইট কত? এটার হাইট হচ্ছে এখানে দিলে 1 2, 2 হচ্ছে হাইট। মানে তুমি জাস্ট দেখবে এই এটা মানে কি বলে, এই যে কি বলে ডান্ডাটা, মানে এই যে কি বলে এটাকে, লাইনটা কটা আছে? এই 1 2, দুটো লাইন হলে 2 হবে। এদিকে 1 আছে, ঠিক আছে। ম্যাক্সিমাম কত? তার মানে 1 - 2, 1 - 2 হচ্ছে -1 হয়ে গেল। তো অসুবিধা নেই, এটা এভিএল ট্রি আছে, আর আর কোনো কিছু ঝামেলা করতে হবে না। আচ্ছা, এরপরে কি ভি ইনসার্ট করব? এটা বলো ভিটা কোথায় যাবে? মানে এখান থেকে দেখে বলো যে ভিটা কোথায় যাবে। স্যার ভি এর লেফট সাইডে। ভি এর লেফট সাইডে? ভি তো রয়েছে, মানে ভি তো ইনসার্ট করছি। ইউ রাইট সাইডে, সরি স্যার। ইউ এর রাইটে তো? হ্যাঁ। MNSTUV, হ্যাঁ, ভি এর রাইটে, ইউ এর রাইটে। আচ্ছা, তো এটা কত হচ্ছে? এটা 0 হলো, এটা 0 হলো, এটা 0 হলো, এটাও 0 হলো, তাই তো? ইউটা 0 তো? আর এটা কত? এটা হচ্ছে 1 - 2, মানে হচ্ছে -1, তাই তো? তাই তো? স্যার আগেরটাও বুঝতে পারিনি, এটাও বুঝতে পারিনি স্যার। কেন কোনটা কেন বুঝতে পারোনি? +1 হলো রাইট সাইডে, আর কেন লেফটে 0 হলো? কোনটা বুঝতে পারোনি বলছো, এইটা না এই যে আগেরটা? টি এরটা ভি এরটা। এতক্ষণ পরে বলছো? এই তো, কি বুঝতে পারোনি +1? স্যার এই যে টি তে কেন 0 হলো, ইউ তে কেন 1 হলো, লেফট সাইডে কে তে কেন 0 হলো, এগুলো বুঝতে পারিনি। লেফটটা কেটে 0 হলো? কোথায় লেফটটা কেটে 0 হলো? টি এর কথা বলছি স্যার, আগেরটা, ভি এরটা নয়, টি এরটা স্যার। ব্যালেন্স ফ্যাক্টর বলছো তো? হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ। এই তো ব্যালেন্স ফ্যাক্টরটা হচ্ছে তোমার এখানে হচ্ছে 0, কারণ এখানে লেফট সাবটি নেই আর রাইট সাবটি নেই কোনো। টি এর কোনো লেফট সাবটি নেই, রাইট সাবটি নেই, ওই জন্য 0 - 0, 0 - 0। ঠিক আছে, 0 - 0 = 0। ওকে স্যার। আর ইউটা কত বলো? ইউর লেফট সাবটিতে কটা ইয়ে আছে, লাইন কটা আছে এরকম? লাইনটা লাইন দেখো, একটা আছে। স্যার লাইন, একটা স্যার। জাস্ট তুমি তুমি শুধু লাইনটা দেখো, লাইনটা দেখলে বুঝতে পারবে, খুব ইজি হবে বোঝাটা। একটা ওকে আছে স্যার, 1, একটা লাইন। আর আচ্ছা, এদিক কটা আছে? এদিক নেই স্যার। নেই, তার মানে 1 - 0। ওকে স্যার। আর এটা দেখো এমটা কত? এমটাতে স্যার একটা মাইনাস আছে, একটা 0 আছে। -0 কি বলছো? না স্যার, একটা দুইটা 1 আছে, আছে, দুইটা। 1 আছে, হ্যাঁ। এদিকে 1 - 2, 2, এদিকে- 1 2, হ্যাঁ স্যার। 1 - 2 মানে কত হলো? -1। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, এবার বুঝতে পারছি। এটা বুঝতে পেরেছো? আর এটা ভিটা। এবার এটা স্যার বুঝতে পেরে যাবো। হুম, সঙ্গে সঙ্গে বলবে এইভাবে। পি, এবারে পি ইনসার্ট করি, দাঁড়াও। পি ইনসার্ট করার এখানে জায়গা হবে? দাঁড়াও, এটা মুশকিলের ব্যাপার। MKUTV, এটা একটু মনে রাখো কেমন আছে দেখতে এটা।
M Q K U TV, এদিকে T আছে, এদিকে V আছে। এবার আমি ইনসার্ট করব P, তো P ইনসার্ট হচ্ছে। Pটা দেখো কোথায় আসবে বলো। M এর থেকে বড় না ছোট? ছোট। ছোট? বড় স্যার, বড়। P M এর থেকে ছোট? পি পি স্যার বড় হবে। MNOP, তার মানে Pটা M এর পরে আসছে। হ্যাঁ, তার মানে Pটা বড় M এর থেকে। তাও বলে U এর থেকে কি ছোট না বড়? ছোট হবে স্যার। U এর থেকে ছোট। তার মানে এইদিকে যাচ্ছি, এদিকে যাওয়ার পরে দেখছি T আছে। T এর থেকে বড় না ছোট? টি এর থেকে ছোট স্যার। T এর থেকে ছোট, তার মানে এখানে আসছে, লেফটে বসবে। যদি বড় হয় তাহলে রাইটে যাব, আর যদি ছোট হয় তাহলে লেফটে যাব। আচ্ছা স্যার, বুঝতে পারছি স্যার। স্যার বুঝতে বড় তো ছোট পারবি, স্যার মন দিয়ে শুনলে তো বুঝতে পারবে। হ্যাঁ বলো। স্যার আর বড় ছোট নির্ভর করবে কোন সিম্বলের পর কোনটা আসছে, মানে কোন বর্ণের পর কোনটা, এটা? হ্যাঁ তাই তো, জি স্যার। আলফাবেটিক্যালি দেখছি আমরা। যদি 1 2 3 4 যদি হয় তখন কি হতো, তখন ওটাই দেখতাম কোনটার পরে কোনটা আসছে। জি স্যার। যদি এটা 1 2 3 4 এভাবে যদি হতো তাহলে আমরা দেখতাম যে 1 এর পরে 2 আসছে, তার মানে হচ্ছে 2 1 এর থেকে বড়। ঠিক আছে, 4 হচ্ছে 3 এর থেকে বড়, 4 হচ্ছে 2 এর থেকে বড়। তো এটা বলো ব্যালেন্স ফ্যাক্টর কত হচ্ছে? V এর হচ্ছে 0, P এর হচ্ছে 0, K হচ্ছে 0। এটা কোনো সন্দেহ আছে কারো? না D না বলে। স্যার। এবার Tটা বলো। 1 হবে। +1, শুধু 1 লিখে দিলাম। আবার Uটা বলো। সেটা 1। 1 Uটা হবে। 1, U 1 হবে কি করে? হ্যাঁ 1। 2 minus 1 তো। না না ঠিক আছে। -0 স্যার। আচ্ছা, Mটা বলো কত? -3। স্যার এমটা কিভাবে হবে এটা বুঝতে পারছি না। -2 হবে স্যার। m = -2 হবে স্যার। স্যার m equal to 1 minus মাইনাস 1 মাইনাস 3 হবে। 1 minus তাহলে 3 so 1 minus 2 হবে। এখানে 1 হচ্ছে, এখানে 1 হচ্ছে, আর এখানে দেখো 1 2 3। তুমি 2 দেখবে না, কারণ এটা এই থেকে ম্যাক্সিমামটা দেখতে হবে। হ্যাঁ, সবচেয়ে বেশি কোনটা হচ্ছে, সবচেয়ে বেশি হচ্ছে এই দিকটা। 1 2 3 ম্যাক্সিমামটা দেখবে। এটা দেখবে না, এটা কিন্তু 2 যাচ্ছে। এটা দেখলে তোমার কিন্তু 1 মাইনাস 2 বলছো তখন তুমি, এটা মানে এটা দেখে, এটা দেখবে না। তাহলে স্যার তুমি দেখবে -2 যে হবে। রাইট সাইড দিয়ে সবচেয়ে বেশি কোথায় তুমি যেতে পারছো। মানে তার কারণটা হচ্ছে এটা হচ্ছে রাইট সাবট্রি। ঠিক আছে, এই এগুলো বেসিক জিনিসগুলো না বুঝলে এরকমই সমস্যাটা হবে। এটা হচ্ছে লেফট সাবট্রি, এটা লেফট সাবট্রি, এটা রাইট সাবট্রি। ঠিক আছে, লেফট সাবট্রির হাইট হচ্ছে কত আর রাইট সাবট্রির হাইট হচ্ছে কত, মানে অ্যাকর্ডিং টু দ্য ডেফিনেশন ব্যালেন্স ফ্যাক্টরটা কত? ব্যালেন্স ফ্যাক্টর BF ইকুয়াল টু হাইট অফ দ্য লেফট সাবট্রি মাইনাস হাইট অফ দ্য রাইট সাবট্রি। হাইট অফ দ্য লেফট সাবট্রি হচ্ছে এখানে 1, আর হাইট অফ দ্য রাইট সাবট্রি হচ্ছে, এটা দেখলে হবে না, এটা দেখতে হবে ম্যাক্সিমামটা কোনটা। ঠিক আছে, 1 2 3, এই যে 3। ঠিক আছে, এবার বুঝতে পেরেছো? ইয়েস স্যার, 1 - 3। হ্যাঁ স্যার, -2 হবে। তাহলে -2, আবার গন্ডগোল হয়ে গেল। এইবারে দেখো, এবার ইনসার্ট তো হয়েছে P, ঠিক আছে, আর গন্ডগোলটা কোথায় হয়েছে? এখানে হয়েছে। তাহলে তুমি বলো এটা কি হচ্ছে? এটা কি আর তো হচ্ছে না? দাঁড়াও, তোমাদেরকে একটু এই জায়গাটা নিয়ে যাই। এবার একটু ইলার নোটস হচ্ছে এর দিকে ইলার। নিয়ে যাই, এবার একটু নোটস এর দিকে নিয়ে যাই তোমাদেরকে। ঠিক আছে, নোটসটার দিকে গেলে তোমরা বুঝতে পারবে। হয়ে গেল। হ্যাঁ, দাঁড়াও, এখানে দেখো। এবার দেখো আস্তে আস্তে তোমার একটু ব্যাপারটা একটু ক্লিয়ার হবে। দেখো, 4টে কন্ডিশন হতে পারে। ইফ ইনসার্শন অফ এ নিউ নোড চেঞ্জেস দ্য ব্যালেন্স ফ্যাক্টর অফ এনি নোড টু +-2। তোমরা তো ইংলিশ বুঝতে পারছো এটা কি বলছে? স্যার দেখা যাচ্ছে, আপনি জাম্বোর্ড দিয়ে করেন, শেয়ার করেন। ও দাও দাও দাও। এবার দেখতে পাচ্ছ নোটসটা? নোটসটা দেখাচ্ছি।
ওকে স্যার। নোটসটা দেখতে পাচ্ছ? বলছে ইফ ইনসারশন অফ এ নিউ নোড, একটা নতুন নোড আমরা অ্যাড করছি, চেঞ্জেস দ্য ব্যালেন্স ফ্যাক্টর অফ এনি নোড টু প্লাস মাইনাস টু। কোনো একটা নোডের ব্যালেন্স ফ্যাক্টর চেঞ্জ করে দিচ্ছে এই এই মানে মানে এই যে নতুন যে নোডটা এসছে, এ অন্য একটা নোডের ব্যালেন্স ফ্যাক্টরটাকে প্লাস মাইনাস টু করে দিচ্ছে। ঠিক আছে? ইফ ইনসারশন অফ এ নিউ নোড চেঞ্জেস দ্য ব্যালেন্স ফ্যাক্টর অফ এনি নোড টু প্লাস মাইনাস টু, উই রিব্যালেন্স দ্য ট্রি। তখন আমাদের কি করতে হবে? মানে আমাদেরকে ট্রিটাকে রিব্যালেন্স করতে হবে। এবার চারটে কেস হতে পারে। বলছে এ সাবট্রি অফ এ ট্রি দ্যাট ইজ লেফট হাই হ্যাজ বিকাম লেফট হাই, এটা এখনো পর্যন্ত হয়নি। এ সাবট্রি অফ এ ট্রি দ্যাট ইজ রাইট হাই হ্যাজ অলসো বিকাম রাইট হাই, মানে ওটা যে হচ্ছে আমি একটা রাইট সাবট্রির রাইটে আমরা অ্যাড করেছি, এটা মানে হয়ে গেছিল এর আগে। তখন আমরা কি করেছিলাম? লেফট রোটেশন করেছিলাম। কোনটা বুঝতে পারছো? এই যে এটা, না স্যার বুঝতে পারিনি। এই যে এটা, এই যে এটা। এখানে কি হয়েছিল? অলরেডি এখানে লেফট হাই ছিল এই জায়গাটা। এখানে অলরেডি একটা নোট ছিল, আর একটা নোট চলে এসেছিল, সেই কারণে এটা আর রোটেশন আমরা এটাকে বললাম। বুঝতে পেরেছো? এই যে এটা হচ্ছে লেফট রোটেশনে আমরা এখানে করেছিলাম, এটা আর মানে রাইট সাবটির রাইটে অ্যাড হয়েছিল নতুন নোটটা, তখন আমরা লেফট রোটেশন করেছিলাম। দেখো জিনিসটা দেখে তোমরা বুঝতে পারবে, তোমরা তোমরা জিনিসটা দেখেই বুঝতে পারবে যে দেখো এখানে একটা আমরা অ্যাড করেছি, তখন আমরা এটাকে লেফট রোটেশন করে এটাকে ব্যালেন্স করে দিলাম। বুঝতে পেরেছো? এটা যদি এরকম হতো যে যে ধরো ধরো এখানে আরেকটা, ধরো এখানে একটা নোড আছে, এখানে একটা নোড আছে, ফের ধরো এখানে একটা অ্যাড হয়েছে নতুন, তখন তুমি কি করবে? তখন তুমি এটাকে রোটেট করে এদিক নিয়ে যাবে, করে এটাকে ব্যালেন্স করে দেবে, তাই তো? তো তো তখন ওটা হবে রাইট রোটেশন, মানে তোমার রাইটের দিকে তুমি রোটেট করলে, রাইট রোটেশন। মানে লেফট থেকে রাইটে গেলে রাইট রোটেশন, তাই তো স্যার? হ্যাঁ, এটা মানে মানে তাহলে হবে রাইট রোটেশন। আর 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 এটা অ্যাকচুয়ালি কি না, এলএল, এটাকে আমরা বলবো এলএল রোটেশন। এলএল অ্যাকচুয়ালি এলএল রোটেশন না, এলএল হচ্ছে তোমার ইয়ে মানে ইয়েটা এই কি বলে, সিচুয়েশনটা হচ্ছে এলএল, কারণ লেফট সাবট্রিট লেফটে অ্যাড হয়েছে, ঠিক আছে? এল এল লেফট সাবট্রিট মানে মানে ধরো এখানে মানে যে ব্যালেন্সটা তো এখানে এখানে সমস্যাটা হবে, সমস্যাটা এই জায়গাটা হবে, এই জায়গাটা প্লাস টু হয়ে যাবে, তাই তো? মানে এরকম যদি হয় তাহলে এই জায়গাটা প্লাস টু হচ্ছে। আর আর এই যে নতুন নোড যেটা অ্যাড হয়েছে সেটা তো এখানে অ্যাড হয়েছে। তো এই 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 নোডের সাথে এই নোডের কি সম্পর্ক? না লেফট একটা 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 বেশি নোড আছে, তার মধ্যে ফের আরেকটা রাইটে আরেকটা নোড চলে এসেছিল ইউ যেটা, তখন আমরা ওটাকে লেফট রোটেশন করেছিলাম। আহ A subtree of a tree that is left high has also become right high, এটা নয়, এখনকার কেসটা হচ্ছে কোনটা? A subtree of a tree that is right high has also become left high, এখন এটা হয়েছে লেফট অফ রাইট। এই যে a node y is inserted in the left subtree of the right subtree of a, এটা এখানে এক্সাম্পল, কারণ এ তে ডিস্টারবেন্সটা হয়েছে, এটা একটা কমন ডেফিনেশন। আমরা যেটা করছি সেটা হচ্ছে একটা ইয়ে মানে তোমার একটা এক্সাম্পল করছি, ঠিক আছে? দেখো এখানে পিটা যখন আমরা ইনসার্ট করলাম, এই এই যে পিটা কোথায় এসছে?
পিটা এসছে এই আচ্ছা আমরা 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 কাকে দেখবো, পি কে দেখবো আর এম কে দেখবো, ঠিক আছে। এম কে কেন দেখবো, কারণ এম এ -2 তে এসছে, ঠিক আছে। ডিস্টার্বটা কোথায় হয়েছে, এমটা হয়েছে। আর পি কেন দেখবো, কারণ পিটা ইনসার্ট করা হয়েছে। তো পি আর এম এর মধ্যে সম্পর্কটা আমরা দেখবো। এবারে পির সাথে এম এর কি সম্পর্ক দেখবো, ঠিক আছে। যাকে ইনসার্ট করা হয়েছে তার সাথে যেখানে ডিস্টারবেন্সটা হয়েছে তার কি সম্পর্ক। এবারে তোমরা বলো পিটা পিটা কোথায় আছে, এম এর রাইট স্যার সাবট্রি লেফট অফ আছে নাকি রাইট। লেফট আরএল হবে। লেফট অফ রাইট সাবট্রি, হ্যাঁ ঠিক, একদম ঠিক, আর এল হবে তাহলে। এই দেখো, এবারে এখানে দেখো, দাঁড়াও 1 মিনিট। এটা তাহলে আমরা এইভাবে আমরা জিনিসটাকে দেখতে পারি। এখানে একটা কিছু আছে আর এখানে একটা কিছু আছে। এইটা হচ্ছে তোমার রাইট সাবট্রি আর এটা হচ্ছে লেফট সাবট্রি। রাইট সাবট্রির লেফটে আমরা একটা কিছু ইনসার্ট করেছি, মানে যেটা পিচ আর কি। পিটা হচ্ছে লেফট সাবট্রি অফ দিস রাইট সাবট্রি, মানে লেফট অফ দিস রাইট সাবট্রি। তুমি লেফট সাবট্রিও Yes, বলতে sir. পারো, অসুবিধা নেই, ঠিক আছে, বুঝতে পেরেছো। এবারে আমরা যাব হচ্ছে এখানে। এবার এখন নোটসে যাও, নোটসে গিয়ে দেখো নিউ নোড ওয়াই ইজ ইনসার্টেড ইন দ্য লেফট সাবট্রি অফ দ্য রাইট সাবট্রি অফ এ। এটা হচ্ছে এক্সাম্পল, মানে এর এর মানে এটা আমরা হচ্ছে ধরছি আর কি। এখানে এ নয়, এখানে এটা হচ্ছে তোমার এম, ঠিক আছে। এখানে এম, এ নয়, এখানে এম। ওকে, কোনো ডাউট হয়েছে এখানে? না স্যার। সোজা জিনিসটা, একটু জাস্ট মন দিয়ে মানে একটু জাস্ট ক্লাসটা করতে হবে। আর ওই ক্লাসের মাঝখানে অন্য কাজ করলে হবে না, আর অ্যাবসেন্ট করলে চলবে না। তাহলে তুমি সব বুঝতে পারবে। আমি এতদিন ধরে অনেক কটাই ক্লাস তোমাদের করিয়ে দিলাম, বেশ তোমাদের সিলেবাস প্রায় শেষের দিকে আছে, ঠিক আছে। না বোঝার কিছুই নেই এখানে। আর এল, ঠিক আছে, আর এলটা হয়ে গেল। দাঁড়াও, আর এলটা কোথায় গেছে। এবারে আর এল রোটেশন কি করে করতে হয় দেখো, খুব সোজা। তাও তোমাদের এখান থেকে দেখাচ্ছি, ওখান থেকে দেখালে তোমরা আরো বেশি ভালোভাবে বুঝতে পারতে। তাও এখান থেকে দেখিয়ে দিই, ঠিক আছে। নিউ নোড ইজ ইনসার্টেড ইনটু আইদার টি2 অর টি3। আচ্ছা যাই হোক, এখানে তো মানে আরেকটু জেনারেল করে দিয়েছে জিনিসটাকে। ফার্স্ট রোটেশন করব আমরা হচ্ছে আর এল রোটেশন। তো আমরা আমরা প্রথমে হচ্ছে আর আর রোটেশনটা করব, মানে মানে এদিক করব আর কি, মানে মানে এই রোটেশনটা করব, সরি। দাঁড়াও দাঁড়াও দাঁড়াও, কি করেছে এটা, প্রথমে এটা করেছে, হ্যাঁ প্রথমে এটা করব। প্রথমে রাইট রোটেশন করব, তারপর লেফট রোটেশন করব, ঠিক আছে। রাইট রোটেশন করলে এই এক্সটা নেমে যাবে আর এই ডাব্লিউটা উঠে যাবে। দাঁড়াও, এখান থেকে দেখলে কিছু বুঝতে পারবে না, এখান থেকে দেখাচ্ছি। এবার দেখো, এবার দেখো কি করব। প্রথমে এই এই জায়গাটা আমরা রোটেট করব, এই জায়গাটা, এই জায়গাটা আমরা রোটেট করব, ঠিক আছে। একটু দাঁড়াও। এই জায়গাটাকে রোটেট করব যেখানে -2 হচ্ছে। আচ্ছা, এখানে একটা জিনিস মনে রাখবে, -2 মানে যেখানে ডিস্টারবেন্সটা হচ্ছে তার জাস্ট নিচের তলাতে আমরা করব, মানে আমরা ইউ তে করব, ঠিক আছে। ইউ থেকে আমরা আমরা রোটেটটা করব, রাইট রাইট রোটেট করব। কারণ এখানে যে পিটা যেটা ইনসার্ট হয়েছে সেটা সেটা এর রাইট সাবট্রিতে হয়েছে। তো রাইট সাবট্রির যে যে রুটটা আছে এখানে আমরা একবার রোটেট করব। রোটেট করলে কি হবে, এই টিটা উপরে উঠে যাবে আর ইউটা নেমে যাবে। এরকম হলো জিনিসটা দেখতে। টিটা উঠে গেল, ইউটা নেমে গেল, আর ইউর তো রাইটে ছিল ভিটা, এখানেই থাকবে। আর টিটা উঠে গেল, আর পিটা পি ছিল হচ্ছে টির লেফটে, তাহলে পিটা এখানেই থাকবে, লেফটেই থাকবে। এটা হচ্ছে ফার্স্ট, এটা হচ্ছে ফার্স্ট রোটেশন, ঠিক আছে। এখানে আমরা একটা রোটেট করলে হবে না, দুটো তোমার রোটেশন করতে হবে, দুটো, একটা রোটেশন করলে হবে না।
প্রথম রোটেশনটা আমরা কি করলাম, রাইট রোটেশন করলাম। এর পরের রোটেশনটা এখান থেকে হবে। আমরা কোনো ব্যালেন্স ফ্যাক্টর চেক করবো না এখানে, ঠিক আছে। প্রথমে রাইট রোটেশন করলাম, কোত্থেকে রাইটটা করবো, ওই ইউ থেকে করলাম রাইট রোটেশনটা। কেন ইউ? কারণ ইউটা হচ্ছে রুট অফ দ্য রাইট সাবট্রি, মানে মানে এম এর যে রাইট সাবট্রিটা আছে তার যে রুটটা হচ্ছে ইউ, ঠিক আছে। রুটের কনসেপ্টটা তোমাদের নিশ্চয়ই মনে আছে, হোয়াট ইজ রুট। এখানে যেমন রুট হচ্ছে এম, এখানে হচ্ছে এই রাইট সাবট্রি রুট হচ্ছে ইউ। এখানে দেখো রাইট তোমার এই লেফট সাবট্রি রুট হচ্ছে কে, ঠিক আছে। রুট যেটা আছে সেই রুট থেকে আমরা রাইট 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 রোটেশন করব, মানে শুধু রাইট রোটেশন, ঠিক আছে। অন্য কিছু কমপ্লিকেটেড কিছু করার দরকার নেই। এবারে রাইট রোটেশন করতে গেলে কি হচ্ছে, এই টিটা উঠে যাচ্ছে, ইউটা নেমে গেল, ইউটা আবার ইউটার রাইটে ভি ছিল, তো ওটা এখানে চলে আসলো, আর পিটা উঠে গিয়ে পিটা এখানে চলে আসলো টির লেফটে। যা যা ছিল সেরকমই হয়ে গেল, ঠিক আছে। এখানে কোনো আমি আর কিন্তু কোনো রকমের ব্যালেন্স ফ্যাক্টর কিন্তু এখানে চেক করবো না। ব্যালেন্স ফ্যাক্টর এখানে আমি এই 0 0 এসব কিছু করার দরকার নেই। আর একটা রোটেশন হবে তারপরে করবো আমরা চেক। আর একটা রোটেশন কেন? কারণ এটা মানে এটা যেহেতু আরএল হয়েছে, তো আরএল এ কি হবে, প্রথমে রাইট রোটেশন হবে তারপর লেফট রোটেশন হবে। রাইট রোটেশনটা করতে গিয়ে এখান থেকে হলো, এইবার আমরা লেফট রোটেশন করবো এখান থেকে, এই উপর থেকে গোড়া থেকে করবো। কোত্থেকে না, যেখানে ডিস্টারবেন্সটা হয়েছে সেখান থেকে করব, ঠিক আছে। এবার তুমি লেফট রোটেশনটা করো। লেফট রোটেশন করলে দেখো অনেক কিছু ঝামেলা আছে। কি ঝামেলা? এই দেখো টিটা উঠে গেল, টিটা উঠে গিয়ে এমটা নিচের দিকে আসবে। দেখো টি কি এর করছি, লেফটে পি আছে তাই ঝামেলা হবে। কোনো ঝামেলা নয়, আমি এমনি বললাম। দেখো এই দেখো টিটা উঠে গেল উপরে, টিটা উঠে গেল। এমটা এম এমটা টির লেফটে থাকবে না রাইটে থাকবে বলো? এম লেফটে থাকবে স্যার। লেফটে লেফটে থাকবে, থাকবে। লেফটে থাকবে স্যার, লেফটে লেফটে। থাকবে, কমন সেন্স। কারণ এমটা তো এমনিতেই টির থেকে ছোট, হ্যাঁ সেটা একটা কারণ হতে পারে। আচ্ছা কেটা কোথায় থাকবে বলো? কেটা লেফট না রাইটে যাবে? এম এর লেফটে থাকবে স্যার। এম এম এর এর লেফট। লেফটে। আচ্ছা এবারে দেখো টির রাইটে হচ্ছে ইউ থাকবে আর ভি থাকবে। টির রাইটে হচ্ছে ইউ থাকবে। আচ্ছা পিটা কোথায় যাবে বলো তো? পিটা স্যার ওটাই তো বোঝার এম এর আছে। রাইটে। তো পিটা লেফটে যেতে পারে, এম এর পিটা রাইটে তুমি যাবে। দেখো এর পিটা থেকে বড় এম এর রাইটে। পিটা হচ্ছে রাইটে, তোমার এম এর থেকে তো বড়, স্যার এম এর রাইট সাইডে রাইটে থাকবে। টি এর থেকে ছোট, তার মানে টি এর টি এর লেফট। টি এর লেফট, ইউ লেফটে আর যাবে আর স্যার, ইউ আর এর এম লেফট। এর থেকে বড়, স্যার এম এর রাইট সাইডে। তাহলে এম এর রাইট সাইডে এই জায়গাটা। এক, দুই তিন চার পাঁচ ছয়, 2 3 4 5 6, দেখো বুঝতে পেরেছো কিনা? হ্যাঁ স্যার, ওকে স্যার। স্যার বলছি এখানে ইউ এর রাইটে যেতে হবে। পিটা স্যার কি জন্য হলো আরেকবার বলবেন? এটা এই দেখো পিটা হচ্ছে এম এর রাইট কিন্তু টি এর লেফট। তো এম এর রাইট কিন্তু টি এর লেফট, মানে এই জায়গাটাই হচ্ছে বেস্ট পি এর জন্য। তো পি পিটা তো ইউ এর লেফটেও যেতে পারতো স্যার। হ্যাঁ ওটাই বলছি ইউ এর লেফটে যেতে পিটা ইউ এর লেফটে যেতে পারতো না, কেন যাবে? ইউ এর লেফটে যদি যায় তাহলে তাহলে তো এটা কোনো বাইনারি সার্চটি হবে না। তার কারণটা হচ্ছে পিটা হচ্ছে এম এর থেকে তো বড়, তাই না? সরি, এম এর থেকে না ছোট তোমরা কি পিটা। বললে কি বললে কি হ্যাঁ বললে? স্যার, এম এর থেকে বড়। পিটা দাঁড়াও দাঁড়াও, ও কি বললো? পিটা ইউ এর লেফটে। ইউ এর লেফটে থেকে বড় ইউ স্যার, এর ইউ লেফটে আমি ছোট। যদি দিই, হ্যাঁ দাঁড়া যেতে আমি পারবে। এটা ইউ এর লেফটেই দিচ্ছি, দাঁড়াও। ইউ এর লেফটে দিলাম, ঠিক আছে। এবার ইউ এর লেফটে যদি দিই তাহলে পিটা হচ্ছে টি থেকে ছোট না বড় বলো এবারে? পি স্যার টি এর থেকে ছোট না বড়? পি ছোট। ছোট ছোট। পি তো ছোট, তাহলে পি কি এখানে আসতে পারে? কারণ হ্যাঁ স্যার, ঠিক আছে, এবার বুঝতে পির পেরেছি। রাইটটা তো কোনো আসতে পারে না পিটা, ওই কারণে। বুঝতে পেরেছো? হ্যাঁ স্যার, লক্ষ্য বুঝতে রাখতে হবে পেরেছি। এইগুলো। এইবারে তুমি হাইট ব্যালেন্স করবে, এবারে তুমি সরি হাইট ব্যালেন্স না, এবারে তুমি ব্যালেন্স ফ্যাক্টরটা তুমি জাস্ট বার করবে। ব্যালেন্স ফ্যাক্টরটা দেখো কত হচ্ছে, এটা 0, এটা 0, এটা 0, ঠিক আছে। তো পি তো ইউ এর থেকে ছোট, তাহলে লিফট তো দিতেই পারতাম আমরা।
কি পি পিটা ইউ এর থেকে তো ছোট ইউ লেফট ইউ এর থেকে ছোট, কিন্তু টি এর থেকে তো বড় নয়, টি এর থেকে তো ছোট। তুমি একবার দেখো বাইনারি সার্চটির এটা কি ছিল, ডেফিনেশন কি ছিল, যে প্রত্যেকটা নোডের রাইটে সবকটা বড়গুলো থাকবে আর লেফটে সবকটা ছোটগুলো থাকবে। এবারে আমি পিটাকে যদি আমি এখানে অ্যাড করে দিতাম, তাহলে পি তার মানে হচ্ছে টি এর থেকে বড় হয়ে গেল, তার মানে তা তো নয়। তুমি একবার দেখো ABCD টা মানে একবার পড়ো, ABCD করে একবার পড়ো, ABCD EFGH IJKL MNOP QRST, তার মানে পি আগে আসে তারপরে টি আসে, তার মানে পি হচ্ছে টি এর থেকে ছোট। এবারে পি তার মানে টি এর লেফটেই যাবে, কখনোই রাইটে যাবে না। বুঝতে পেরেছো? হ্যাঁ স্যার। পি হচ্ছে টি এর থেকে ছোট, তার মানে এই জায়গাটাই থাকবে, পি কখনোই টি এর রাইট সাবটিতে কখনোই আসতে পারে না। আর এটা কিন্তু প্রত্যেকটা নোডের জন্যই এই জিনিসটা সত্যি, মানে এটা শুধু পি আর টির মধ্যে সম্পর্ক তা নয়, সবার সাথে সবার সম্পর্কের মধ্যে এই জিনিসটা মানে তোমায় দেখতে হবে। তোমার কে এর সাথে টি এর সাথে, এম এর সাথে টি এর সম্পর্ক, পি এর সাথে ইউ এর সম্পর্ক, সব জায়গাতেই তোমার এই জিনিসটা ভ্যালিড। আচ্ছা স্যার বুঝলাম। এবার দেখো ব্যালেন্স ফ্যাক্টরটা কত হচ্ছে, একবার দেখে নাও কোনো -2 আসছে কিনা, -2 + 2 আসছে কিনা, যদি হয় তাহলে আবার আমাকে রোটেট করতে হবে। না স্যার আসছে না। M0 আসছে। আর এটা কত? -1 -1 এটা কত? 0 0 স্যার 1 না 0 এই তো 1 2 আর 1 2, রাইট লেফট সাবটি মাইনাস রাইট সাবটি দেখবে। আচ্ছা কি হলো, এটা দেখো 1 2 আছে এই দিকটা, আর এখানে 1 2 আছে, 2 - 2 0। ওকে স্যার স্যার এখনো -2 সমস্যা আসলে হচ্ছে? আবার করতে হতো কেন স্যার? কি স্যার -2 আসলে আবার করতে হতো কেন? -2 আসলে আবার তুমি রোটেট করবে না, এটা তো আসবে না, -2 তো আসবে না, না আসারই কথা, নাহলে তো পুরো একদম ভুল হয়ে যাবে, থিওরি ভুল হয়ে গেল আমাদের, তা তো নয়, -2 আসবে না আমি জানি, কিন্তু তাও বলছি তোমরা এখানে দেখো এখানে -2 আসছে কিনা, আসবে না তো, না -2 আসবেই না এখানে, আর আসবে না, দুবার রোটেট করা হয়ে গেছে। এবারে এটা হ্যাঁ বলো। স্যার রোটেট করার পরে কখনো কি -2 আসবে না? না আসবে না, জি স্যার, ঠিক এটা তো আছে। থিওরি, মানে এটা মুখস্থ করার কিছু নেই, মানে এটা তো কমন সেন্স, না স্যার, মানে জানার তুমি জন্য এমনি আর কি, দেখলেই বুঝতে মুখস্থ পারবে করার যে কিছু এটা নেই। এটা এতবার করে মানে আমি যখন এটাকে ঠিক করলাম, রোটেট করে যখন ঠিক করে দিলাম, আর আসবে কেন? যদি আসে তাহলে তুমি ভুল করেছো কিছু একটা মাঝখানে, তারপরে তুমি জি মাঝখানে স্যার। কিছু একটা তুমি তুমি কিছুটা মিস্টেক করে ফেলেছো, তাহলে এটা হতে পারে। ঠিক আছে, আর কিছু করার নেই, এটা শেষ আমাদের। ইনসার্ট ছিল, পি অবধি ইনসার্ট করা ছিল, তো এটা হয়ে গেছে ইনসার্ট করা, এটি হচ্ছে তোমার ফাইনাল অ্যান্সার। ঠিক আছে, পরীক্ষার খাতায় এটা লিখবে, ফুল মার্কস পেয়ে যাবে, মাঝখানে গন্ডগোল করবে পার্শিয়াল মার্কস দেবো, পার্ট মার্কস দেবো। ঠিক আছে, আরেকটা এক্সাম্পল করি, একটা করলে হবে না, আরো করব। ওকে স্যার। আজকে সময় নেই, সেটাই দেখছি আমি। আচ্ছা করিনি, আর কত আছে, 15 মিনিট না 20 মিনিট আছে, এটা করি। দাঁড়াও আরেকটা দেখি, 4 5 7, তোমরা একটা খাতাও করতে পারো, খাতাতে তোমরা ড্রয়িং করে করে করতে পারো, আমি যেমন করছি। 4 5 7 2 1 3 6, 4 5 7 2 1 3 6। ঠিক আছে, এবার নিশ্চয়ই বুঝতে পারবে যে স্যার 5 হচ্ছে 4 এর থেকে বড়, এবার নিশ্চয়ই বুঝতে পারবে, তখন একটু অসুবিধা হচ্ছিল যে পি ছোট না টি বড়, মানে এত কনফিউজ করছো তোমরা। এবিসিডি তোমাদের শেখাতে হচ্ছিল এবিসিডি, এবার বুঝতে পারবে। আচ্ছা এবার আমি 4 অ্যাড করলাম, প্রথমে 4 অ্যাড করলাম, স্যার রাইট আসবে 5, তারপরে 5 অ্যাড করলাম, 5 হচ্ছে 4 এর থেকে বড়, তা এখানে আসবে, রাইটে আসবে। এটার ব্যালেন্স ফ্যাক্টর হচ্ছে, বলো 4 এরটা কত আসছে, চুপ করে যায়, ব্যালেন্স ফ্যাক্টর আসলে সব চুপ করে যায়, -1। তাহলে এখানে কোনো কিছু রোটেশন করতে হচ্ছে না, সব এবিএল ট্রি রয়েছে, এবিএল ট্রি না থাকলে তখন আমরা রোটেট করে ওটাকে এবিএল ট্রি করি। ঠিক আছে, এগুলো মানে এগুলো সব বাইনারি সার্চ ট্রি তো মানে আছেই আর কি, বাইনারি সার্চ ট্রি সবই, যদি আনব্যালেন্স থাকে সেটাও বাইনারি সার্চ ট্রি, যদি ব্যালেন্স থাকে তাও বাইনারি সার্চ ট্রি। ঠিক আছে, 4 5 শুধু আর 7। এবিএলটি
হ্যাঁ, ইভিএলটি নাও হতে পারে। 4, 5, এবার 7, 7টা কোথায় আসবে বলো? রাইট সাইডে। রাইট 5 এর এবারে লাইন রাইট। এবারে কি করব? কি করব? স্যার মাইনাস -1 -2। হ্যাঁ, তো কি করব? রোটেট করতে হবে। কোত্থেকে কোথায় স্যার বলো? লেফটে করতে হবে। লেফট রোটেট করতে হবে, Left, ঠিক বলেছো। কোথায় করবো? এখান থেকে করবো, এই যেখান থেকে গন্ডগোলটা হয়েছে এখান থেকে করবে না কিন্তু। আহ, এটা হলো 7টা তুলে দিল উপর থেকে, মানে 7 তুলবে না, 5টাকে তুলবে। তাহলে এই 4টা নেমে গেল নিচের দিকে, আর 5টা উঠে গেল উপরে। ঠিক আছে, যেখান থেকে গন্ডগোলটা হবে সেখান থেকেই রোটেটটা করবে। এরকম নয় যে যেটা হলো 7টা তুলে দিলে, 7টা তুলে দিয়ে আর বাঁদিকে 5 করে দিলে, মানে এইসব আলতু ফালতু কার করবে না, তাহলে কিন্তু ভুল হয়ে যাবে। এবার ঠিক আছে, 0 হলো, সবকটা 0। এটা হচ্ছে লেফট রোটেশন। আর এটা কি হয়েছিল? এটা হয়েছিল এলএল, সরি আর এটা আর হয়েছিল। আর হলে লেফট রোটেশন হয়, ঠিক আছে। রাইট রাইট অফ দ্য রাইট সাবট্রিতে যদি ইনসারশন হয়, এখানে দেখো 7টা কি, 7টা হচ্ছে রাইট অফ দ্য রাইট সাবট্রি অফ 4 আর তখন আমরা লেফট রোটেশন করব, ঠিক আছে। একটু গন্ডগোলের, মানে এটা অনেকে চট করে বুঝতে পারে না, বেশ অনেক সময় কি হয়, পরীক্ষার সময় এই মানে এইগুলো না গুলিয়ে যেতে পারে। একটু সাবধানে করবে, সব পড়লে কিন্তু পরীক্ষার সময় ভুল করে আসলে। আচ্ছা, দাঁড়াও, এটা এইভাবে করব, এখান থেকে স্টার্ট করে দিই। তারপরে কি আছে? 2 নাকি? এটা কি লিখলাম? 2 লিখলাম। হ্যাঁ স্যার। 2 2 স্যার। 2 2 এই না মাউস দিয়ে লেখা খুব মুশকিল। তোমরা কখনো দেখবে মাউস দিয়ে লেখা খুব মুশকিল হয়। 2, আচ্ছা, লেফট সাইড, তো 4 লেফট 4 এর সাইড। লেফটে আসবে স্যার। 2টা কার লেফটে? এই যে 4-এর লেফটে তো? হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ। স্যার, সাথেও তো বসানো যেতে পারে। না 5-এর থেকে বড় নয়। 5-এর থেকে তো ছোট। 5-এর থেকে ছোট মানে এইদিকে আসবে। আচ্ছা, লেফটে বাইনারি সার্চটা পড়ো আগে। আর 4-এর থেকে ছোট। প্রথমে 5 থেকে শুরু করবে, মানে প্রথমে রুট থেকে শুরু করবে ঢোকানো। তো দেখবে যে 5-এর থেকে তুমি 5 থেকে শুরু করো, তুমি 7 থেকে কেন শুরু করছো? তুমি 5 থেকে শুরু করো, একদম উপর থেকে, রুট থেকে। এবার 5-এর থেকে ছোট, তার মানে লেফটে যাবো। 5-এর থেকে মানে 4-এর থেকে ছোট, তার মানে লেফটে যাবো। লেফটে গিয়ে দেখছি আর কিছু নেই, তাহলে আমি এখানে বসিয়ে দেবো। এবার বলো ব্যালেন্স ফ্যাক্টরটা কত? তাড়াতাড়ি করো। 0 5 এর ব্যালেন্স ফ্যাক্টর 1। 0, 0 1 আর 1 এটাও 1, এটাও 1, অসুবিধা নেই। এক। এখন AVL ট্রি আছে। আচ্ছা, এরপরে কি 1 আছে? 1 একটা কোথায় আসবে? এই জায়গাটা আসবে তো একটা, 2 এর লেফট সাইড। 2 এর লেফটে। লেফটে তাহলে 5, 4, 2, 1। এত এক্সাম্পল দিচ্ছি, এবারে যদি তোমরা ভুল করো খারাপ লাগবে ব্যাপারটা। দেখো, আহ রাইট রোটেশন হবে স্যার। হ্যাঁ, সে তো হবেই। শুধু রাইট রোটেশন হবে না, তার একবার দেখে নি। আগে এটা করি, ব্যালেন্স ফ্যাক্টর গুলো। 0, এটা হচ্ছে 1, 1 এটা হচ্ছে 2, এটাও 2। 2 হ্যাঁ, হতে পারে, দুটো 2 হতে পারে। এখন জয়েন করার চেষ্টা করছে একজন। কি রে বাবা, এত ডিস্টার্বিং। এটা হচ্ছে 0, ঠিক আছে। দেখো এখানে কি আছে, দুটো +2 হয়ে গেছে। হতে পারে, না হওয়ার কিছু নেই। কি করবে এবারে দেখো। স্যার বলছি এটা তো এলএল তো। এলএল, হ্যাঁ এলএল। ফারহান ফারুকি, দাঁড়াও, এতবার করে আমার অ্যাডমিট করার চেষ্টা করছে ঢোকার। ফারহান ফারুকি আছো তুমি? ফারহান ফারুকি, আর ইউ দেয়ার ইন দ্য ক্লাস? ওকে বের করে দিচ্ছি। আমি ওকে অ্যাড করলাম বলার জন্য, যাতে ও লেট না করে। কিছুই বলছে না, ক্লাস শেষের সময় অ্যাড হচ্ছে ও। ঠিক আছে, এটাই হচ্ছে সমস্যা, ঠিক আছে, ক্লাস নিতে নিতে মাঝখানে এরকম ডিস্টারবেন্স। আচ্ছা,
সো তাহলে তোমার সমস্যাটা তাহলে কোথায় হলো? +2 চলে এসেছে দু জায়গায়। 4s লেফট 4 এ দাঁড়াও, গুলিয়ে গেল। কি পড়াচ্ছিলাম তোমাদের? কি পড়াচ্ছিলাম? এটা এলএল ছিল। এটা রাইট রোটেশন করতে হবে। রাইট রোটেশন করতে হবে। ঠিক। দেখো, আচ্ছা, এখানে তুমি কি করবে? এই এই তুমি উপরেরটা দেখবে না, ঠিক আছে? সবচেয়ে নিচেরটা দেখবে। সবচেয়ে নিচে যেখানে সমস্যাটা হয়েছে সেখানে দেখবে। নিচে কোথায় সমস্যাটা হয়েছে? 4 এর সমস্যাটা হয়েছে। আর 4 এর সাথে 1 এর কি সম্পর্ক? আচ্ছা, 1 কেন দেখছি? কারণ 1 টা ইনসার্ট হয়েছে বলে, ঠিক আছে? 1 ইনসার্ট হয়েছে আর 4 এর সমস্যাটা হয়েছে। 5 এও হয়েছে, কিন্তু 4 টা হচ্ছে সবচেয়ে নিচে, ঠিক আছে? এবার 4 টাকে প্রথমে আমি ঠিক করব, ঠিক আছে? 4 এর সাথে 1 এর কি সম্পর্ক? লেফট অফ দ্য লেফট সাবট্রি। লেফট অফ দ্য লেফট সাবট্রি যদি হয়, তার মানে হচ্ছে এলএল। এলএল যদি হয়, রাইট রোটেশন করতে হবে এলএল, তাহলে হচ্ছে রাইট রোটেশন হবে, ঠিক আছে? গুড, ভেরি গুড। এই দেখো, এখান থেকে রোটেশনটা হবে, এই জায়গাটা থেকে, ঠিক আছে? দাঁড়াও, একটু মনে রাখো। নেক্সট পেজে যাচ্ছি আমি। 5, এদিকে 7 ছিল। তাহলে এটা যদি হয়, তাহলে কিন্তু 2টা উঠে যাবে। হ্যাঁ, 2টা উঠে যাবে আর 4টা নেমে যাবে। চারটা নেমে গেল, 4টা ডান দিকে আছে, লেফটে যাবে 1। আর লেফটে 1 যাবে। ওকে, এটা হচ্ছে রোটেট রাইট। রাইট, ঠিক আছে? বুঝতে পেরেছো? হ্যাঁ স্যার। শিওর? 4টা নেমে গেল, 2টা উঠে গেল, 2 এর লেফটে গেল 1। আর কেউ কি জিজ্ঞেস করবে যে 4টা কেন ডান দিক গেল? অসুবিধা নেই। 2 এর থেকে বড় বলে। ওই জন্য 4টা ডান দিকে গেছে। 4টা হচ্ছে 2 এর থেকে বড়, কিন্তু 5 এর থেকে ছোট, ঠিকই আছে। এখানে এটা কিন্তু বাইনারি সার্চ ট্রি, কিন্তু এটা ইয়ে হচ্ছে, মানে হচ্ছে এটা বাইনারি সার্চ ট্রি। আর বাইনারি সার্চ ট্রি যদি হাইট ব্যালেন্সড হয়, তার মানে ইউএল ট্রি এটা একটা। দেখো, দেখি হাইট ব্যালেন্স হচ্ছে কিনা। হ্যাঁ 0 হচ্ছে স্যার। 0 0, এটা হচ্ছে 1 1 2 -1 মানে হচ্ছে 1, এটা হচ্ছে -1, সরি, এটা হচ্ছে 0 0 0। ঠিক আছে, তাহলে হাইট ব্যালেন্স হচ্ছে, যেহেতু এখানে +-2 নেই, তো হাইট ব্যালেন্স এটা। চলো, আর কি আছে? 1 এর পরে 3, এবারে 3 ঢুকবে। দেখি মহাশয় 3 কোথায় ঢোকে। 3 কোথায় ঢুকবে বলো? 5 এর থেকে ছোট, 2 এর থেকে বড়, 4 এর লেফটে ঢুকবে স্যার। 4 এর থেকে ছোট, লেফটে 4 এর লেফটে যাবে। 2 4 4 এর লেফটে, এটা তো এখানেই থাকবে। 1 আর 7টা। এর মনে হচ্ছে কিছু হয়েছে নাকি সমস্যা? দেখি। 0 0 0 1 2, -1 1 -1 -2 মানে হচ্ছে -1। এটা 1 1 2 1 2 3, হ্যাঁ, এটা কিন্তু 3 হবে। 1 2 3, 2 হয়ে গেছে। 3 -2 মানে এই 3 -1 মানে হচ্ছে -3 +2 +2। +2 1 2 3 -1, 3 -1 মানে হচ্ছে 2। তো এখানে সমস্যাটা হলো। এবারে দেখো, কে কাকে ইনসার্ট করা হয়েছে? 3 কে ইনসার্ট করা হয়েছে। স্যার রোটেশন কি শুধু স্যার +2 অথবা -2 এর ক্ষেত্রে করা লাগবে? কি? স্যার রোটেশন মানে গন্ডগোলটা বাদে স্যার ওই +2 এবং -2 আসলে? মানে কি বলছো? স্যার রোটেশনটা কখন করা লাগে? যখনই স্যার 2 আসে প্লাস অথবা -2। হ্যাঁ, হ্যাঁ, হ্যাঁ। অন্য কিছু আসলে করা লাগবে না, তাই তো? অন্য কিছু মানে তোমার 3 তো হঠাৎ করে আসবে না। ঠিক আছে? জি 2 স্যার। আসবে। 2 কিংবা ওই চলে আসবে। 3 যে চলে আসবে, 3 আসার জায়গায় আসবে না। তার আগেই আমরা এটাকে রোটেট করে ওটাকে ঠান্ডা করে দেবো। মানে আচ্ছা, ওটাকে ব্যালেন্স করে দেবো। ঠিক আছে? আচ্ছা। 2 অব্দি মেক্সিমাম চলে যায় অনেক সময়। ও, 1 +1 -1 কিংবা 0, এটা মানে এটা হলে এভিএল ট্রি আছে।
আর যদি এভিএল মানে আর যদি একটু আনব্যালেন্স হয়ে যায় তখন এটা +1 -1 0 ছাড়া +2 কিংবা -2 অনেক সময় হয়ে যায়। যখন হয়ে যায় তখন এটা এভিএলটি থাকে না, তখন ওটাকে এভিএলটি করার জন্য আবার মানে আমরা ওটাকে রোটেট করে ওটাকে আবার ঠিক করে দিই। তখন আবার +-2 আর থাকে না। ঠিক আছে? জি স্যার। 3-4 পর্যন্ত আমরা যাই না। ঠিক জি আছে? স্যার। এবার ধরো 3 অ্যাড হয়েছে। 3 টা কোথায় গেল? 3 টা আচ্ছা। 3 টা হচ্ছে রাইট অফ দ্য লেফট সাবট্রি তো নাকি? রাইট অফ দ্য লেফট সাবট্রি নাকি? আচ্ছা 3 টা কোথায় লেফট গেল? অফ দ্য Right লেফট to left. না, লেফট কেন হবে? দাঁড়াও 3 টা কোথায় ছিল? 1 মিনিট। ওটা কি আমি ঠিক করলাম নাকি? হ্যাঁ, ঠিকই তো করেছি। 5 এর থেকে ছোট আর 5 এর থেকে ছোট, 2 এর থেকে বড়, 4 এর থেকে ছোট। তাহলে এটা লেফট অফ দ্য লেফট অফ দ্য রাইট সাবট্রি ভাবলে হবে না। 5 এর সাথে তোমার 3 এর সম্পর্কটা তোমার শুধু দেখতে হবে। 5 এর লেফট সাবট্রি স্যার যেটা এলএল আছে, হবে। হ্যালো স্যার। 5 এর যে লেফট সাবট্রি তার রাইটে এসছে। হ্যাঁ, বলো? স্যার বলছি 2 এর যেহেতু রাইটে আছে মানে 4 দাঁড়াও। 2 এর রাইটে, হ্যাঁ। 2 এর রাইটটা বড় হয়েছে। 2 এর রাইটে এসছে। 2 এর রাইটে এসেছে। 4 এর থেকে তুমি কেন দেখবে? না তুমি দেখবে 2 এর রেসপেক্টে। হ্যাঁ 2 হ্যাঁ এর মানে এইটার লেফট সাবট্রি হচ্ছে এই মানে তোমার স্টার্টিং উইথ 2। ঠিক আছে? 2 এর থেকে হচ্ছে। 2 এর 2 টা হচ্ছে রুট অফ দ্য লেফট সাবট্রি। ঠিক আছে? তার মানে 5 এর লেফট সাবট্রির রাইটে ঢুকেছে। তুমি এখানে 4 দিয়ে দেখবে না। 4 এর লেফটে ঠিক আছে। 4 আরএল হবে 4 স্যার। টা কে? 4 তো কেউ নয় এখানে। এখানে তো 2 তো হচ্ছে মেইন। 2 হচ্ছে 5 এর লেফট সাবট্রি। ঠিক আছে? 5 এর লেফট সাবট্রি যেটা আছে তার রাইটে তুমি ঢুকেছো। তুমি তো 4 দিয়ে কিন্তু তুমি দেখবে না। তা তুমি বুঝতে পারবে না। তাহলে কি হবে? তাহলে প্রথমে আমাকে প্রথমে রোটেট করব এই জায়গাটা। ঠিক আছে? ওকে স্যার। স্যার কোন জায়গাটা রোটেট হবে ওটা আরেকবার বলছি। কোন জায়গায় রোটেট হবে কেন তুমি মুখস্থ করছো কেন? তুমি আমাকে বলো। আমি ধরো এখানে একটা এ আছে, ঠিক আছে? এর এখানে একটা ইয়ে ছিল। এখানে একটা ইয়ে আছে, আর লেফট সাবট্রি আছে, এখানে একটা রাইট সাবট্রি আছে। লেফট সাবট্রি আছে, রাইট সাবট্রি আছে। লেফট সাবট্রির এখানে কোনো একটা রুট আছে, তার লেফট সাবট্রি আছে, আর এরও আবার রাইট সাবট্রি আছে। ঠিক আছে? যেটা ঢুকেছে নতুন যে আইটেমটা 3টা ঢুকেছে কোথায়? এখানে ঢুকেছে তো 3টা। 3টা এখানে ঢুকেছে। তাই তো? এবার 3 এর হ্যাঁ সাথে স্যার। এর কি সম্পর্ক? এবারে দেখো এখানে কিন্তু এ নয়, এখানে কিন্তু 5 অ্যাকচুয়ালি। ঠিক আছে? এই 5 এর সাথে 3 এর কি সম্পর্ক? 3টা ঢুকেছে রাইটে। রাইট সাবট্রি লেফট সাবট্রি রাইট সাবট্রিতে ঢুকেছে। তো প্রথমে তোমাকে এটা যেহেতু গন্ডগোল করেছে এই দিকটা ঢোকার জন্য, তো প্রথমে তোমাকে এখানে একটা রোটেট করে এটাকে ঠিক করতে হবে। তারপরে তুমি এটাকে ঠিক করবে এইদিকে, মানে এইদিকে রোটেট করে। ঠিক আছে? তাহলে আমরা কি করব? প্রথমে আমরা রোটেট স্যার করব এই 2 এই রিটার্ন রোড। হ্যাঁ, এই জায়গাটা রোটেট করে প্রথমে 4 টাকে তুলে দেবো উপর দিকে। রোটেশনটা কি নিচ থেকে শুরু করতে হবে, তাই তো? হ্যাঁ, নিচ থেকে। একদম। দাঁড়াও তুলে দিই 4 টাকে। 4 টা তুলে দিলাম। 4 টা তুলে কি হয় বলো তো? দাঁড়াও। 4 এর বাঁদিকে হচ্ছে 2 যাবে। 4 এর বাঁদিকে 2। 3 টাকে আমি এখনই বুঝতে পারছি না 3 টা কোথায় যাবে, হ্যাঁ? আগে থেকে কি হয়? একটা এইদিকে যাবে 2 এর বাঁদিকে। আর 3 টা কোথায় যাবে? 3 টা হচ্ছে স্যার 4 2 এর রাইটে। 4 এর থেকে ছোট, আবার 2 এর থেকে দুইয়ের বড়। রাইটে যাবে। 2 এর রাইটে। কত ছোট? 4 এর রাইটে স্যার।
না আরে স্যার রাইটে দুইয়ের যাবে রাইট, দুইয়ের রাইট। রাইটে যাবে। হ্যাঁ কিন্তু দুয়ের রাইটে তিন যাবে। 4 থেকে ছোট হচ্ছে স্যার। 3 তো 4 এর থেকে 4 ছোট, থেকে ছোট, তার 2 মানে থেকে তার বড়, বাঁদিকে থাকার দুয়ের কথা। রাইটে। আবার এদিকে 2 এর থেকে বড়, তার মানে এইদিকে এটা, ঠিক আছে? এটা হয়ে গেল, এটা হচ্ছে ফার্স্ট রোটেশন। এই 4টাকে এবারে 5 আর 7 টা তো যেমন ছিল সেরকমই থাকুক। এটা একটা রোটেশন হয়েছে, এই রোটেশনটা। দাঁড়াও। একটা রোটেশন হবে, এখান থেকে একটা রোটেশন হবে, ঠিক আছে? এখান থেকে 5 এর থেকে, হ্যাঁ এবার হচ্ছে নেক্সট এর রোটেশনটা। নেক্সট রোটেশনটা কি? 4টা উঠে যাবে, 4 উঠে যাবে। 4টা উঠে যাবে, 4টা উঠে গিয়ে 5টা তো রাইটে যাচ্ছে তো, 5টা রাইটে যাচ্ছে। আর এদিকে 2 আছে, 1 3 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6, হ্যাঁ হয়ে গেছে, ঠিক আছে? হ্যাঁ স্যার। দেখি এটাকে ব্যালেন্সিং করি। 0 মানে ব্যালেন্স ফ্যাক্টর দেখি, 0 0 0, আর এটা কত? এটা হচ্ছে -1, HG -1। ঠিক আছে? এটা একটা ইভিএল ট্রি হচ্ছে, যেহেতু এটা ব্যালেন্সড আছে না, এটা হচ্ছে বাইনারি সার্চ ট্রি আছে। প্রথমে বাইনারি সার্চ ট্রি কিনা প্রথমে দেখতে হবে, কারণ সমস্ত নোডে যেগুলো ওর থেকে ছোট সেগুলো লেফটে আছে, আর যেটা ওর থেকে বড় সেটা রাইটে আছে। এটা আছে কি নেই প্রথমে দেখে নিতে হবে, তাহলে একটা বাইনারি সার্চ ট্রি। এরপরে দেখতে হবে যে তোমার হচ্ছে ব্যালেন্স ফ্যাক্টর কোনো জায়গাতে গন্ডগোল হয়েছে কিনা। না হয়নি, সব জায়গাতে ঠিকই আছে ব্যালেন্স ফ্যাক্টর, মানে +-2 কোনো জায়গাতেই আসেনি, তো এটা ইভিএল ট্রি হলো। এখনো বাকি আছে, আবার 6 অ্যাড করতে হবে, আর সময় শেষ, তাড়াতাড়ি বলো, বুঝতে পেরেছো? এবার 6 অ্যাড করবো। 7 এর লেফটে যাবে স্যার। 7 এর লেফট। 7 এর লেফটে যাবে, হ্যাঁ। এটা মানে এটা কি বুঝতে পেরেছো? তাহলে বলো, তারপরে হ্যাঁ অ্যাড স্যার, করছি বুঝে 6টা। বোঝা গেছে। কারো কোনো অসুবিধা নেই তো? প্রবলেম হচ্ছে 3 এরটা। আমি সবটাই রেকর্ড করছি, তোমরা পরে দেখে নিও, লেকচারটা দেখে নিও। এরপরে কে আছে? এরপরে হচ্ছে তোমার, দেখি অ্যাড করে দেখি, এই এতটুকু জায়গার মধ্যেই করে দিই এটা। 4 2 1 3, এই জায়গাটা তো কিছু হচ্ছে না। আর 5 7, 7 এর থেকে ছোট 6, বলো কত হচ্ছে? বলো বলো কত হচ্ছে, তাড়াতাড়ি বলো। 1 7 এ +1, +1, 5 এ 0, 5 এ 0 কি করে হবে? -2 -2 হয়ে গেল, -2 -2 হয়ে গেল। 4 এ -1 1 2 1 2 3 -1। -1, ঠিক আছে? কারোর অসুবিধা হলো বুঝতে এটা? এইটাতে অসুবিধা হচ্ছে স্যার স্যার। 5 এ -2 কি করে হলো? 5 -2 কি করে হচ্ছে? কারণ 5 এর লেফট, তোমার মানে কি লেফটের লেফট সাবট্রির হাইট কত? 5 এর লেফট সাবট্রির হাইট কত? 0 0 0 -2। 0, আর রাইট সাবট্রির হাইট কত? 2। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, 1 2 0 -2। তাহলে আবার একটা ঝামেলা আসলো। বেশি কিছু নয়, আমার মনে হচ্ছে এটা, এটা কি হবে? লেফট টপ রাইট সাব, হ্যাঁ বলো। 5 থেকে লেফটে রোটেট হবে। হ্যাঁ, এটা যেটা হয়েছে লেফট টপ রাইট সাবট্রিতে অ্যাড হয়েছে, ঠিক আছে? তো প্রথমে কি করব, প্রথমে একটা রোটেশন হবে এই দিকটা, মানে তোমার 6টা উঠে যাবে আর 7টা নেমে যাবে, ঠিক আছে?
তারপরে আরেকটা হবে 5 থেকে একটা হবে, 5টা নেমে যাবে। প্রথমে এখানে একটা রোটেশন হবে, এত ছোট করে লিখছি, পরে বুঝতে পারবে তো। 4, তোমাদের আর কোনো ক্লাস নেই তারপরে? আছে স্যার, একটা আছে ক্লাস। 12টার সময় স্যার আছে। ও 12টা, তাহলে ঠিক আছে। দাঁড়াও, 7, দাঁড়াও এই দিকটা কি আছে, 2, 1, 3, 2, 1, 3। এটা বুঝতে পারছো তো, এটা কি হবে, এটা বলো কি হবে, তোমরা বলো। স্যার 7 থাকবে মাঝে, বাঁ দিকে 5 যাবে, 5 এর রাইটে 6 ঢুকবে। 7 থাকবে মাঝে, না না 6 এর মাঝে রাইটে মাঝে 6 থাকবে, 7 থাকবে না। 6 হ্যাঁ। এরকম উপরে উঠে যাবে, তারপর এরকম হলো তো প্রথমে তো এই মানে এইদিকে রোটেট করলাম। আচ্ছা, এটা আমি মানে এটা আমি এদিকে কেন করছি রোটেট বলো তো, এই দেখো ও আচ্ছা স্যার, যে স্যার 6টা, লেফট রোটেট হবে তাই জন্য। হ্যাঁ 6টা যেটা অ্যাড হয়েছে সেটাকে প্রথমে ব্যালেন্স করব, এই 7টাকে প্রথমে ব্যালেন্স করতে হবে। মানে 6 হচ্ছে লেফট অফ দ্য রাইট সাবট্রি, ঠিক আছে? তো ওই জন্যে তোমার প্রথমে রাইট রোটেশন হবে এই এখান থেকে, তারপরে লেফট রোটেশন হবে। লেফট অফ দ্য রাইট সাবট্রিতে যদি অ্যাড হয় তাহলে প্রথমে রাইট রোটেশন হয়ে তারপর লেফট হবে। মানে এল যদি হয় তাহলে প্রথমে আর রোটেশন হবে, ঠিক আছে? যেমন হচ্ছে এল যদি হয় তাহলে শুধু রাইট রোটেশন হবে, মানে উল্টোটা। মানে লেফট সাবট্রি লেফটে যদি অ্যাড হয় তাহলে শুধু রাইট রোটেশন হবে, আর রাইট সাবট্রি রাইটে যদি অ্যাড হয় তাহলে হচ্ছে লেফট রোটেশন হবে, মানে তোমার উল্টো দিকটা হবে, উল্টোটা হবে। রাইট হয়ে গেলে তাহলে আমি লেফট করব, লেফট হলে রাইট করব। এবারে এখানে কি হয়েছে, লেফট সাবট্রির লেফট রাইট অ্যাডেড টু দ্য লেফট অফ দ্য রাইট সাবট্রি, তাহলে আমি প্রথমে রাইট রোটেশন করব, তারপরে আমি লেফট রোটেশন করব। মানে এল আর যদি হয়ে যায় তাহলে আমি রাইট রোটেশন করে তারপরে আমি এটাকে লেফট রোটেশন করব, মানে উল্টোটা, একদম উল্টোটা। তোমার ডান দিকে যদি একটু একটু বেশি ভারী ব্যাগ যদি তুমি দিয়ে দাও তাহলে আমি লেফট হাতে আরেকটা ভারী ব্যাগ দেবো, লেফট হাতে। বুঝতে পেরেছো? মানে এটাকে ব্যালেন্স ওকে স্যার, করতে ওকে হবে। স্যার। তো এটা যেহেতু লেফটে অ্যাড হয়েছে, ওটা আমি প্রথমে রাইটটাকে রাইট রোটেশন করব। তো রাইট রোটেশন করার জন্য কি হলো, এই 6টা উপর দিকে উঠে গেল আর 7টা নিচের দিকে নেমে গেল, ঠিক আছে? 6টা উঠে গিয়ে 7টা নেমে গেল নিচের দিকে। এবার আমি 5 থেকে এটাকে লেফট রোটেশন করব। কেন 5? কারণ 5-এ তোমার ডিস্টারবেন্সটা হয়েছে, 4-এ নয় কিন্তু। দেখো 5-এ -2তে এসেছে, তার মানে 5টাকে আমি আবার লেফট করব। 5টা যদি তুমি লেফট রোটেশন করো তাহলে কি হবে, 6টা উঠে যাবে, 5টা নেমে যাবে, 7টা নিচের দিকে চলে যাবে, 7টা ডান দিকে চলে যাবে। এত কটা এক্সাম্পল করে দিলাম, এবারে তোমরা পারবে আশা করি। 6, ঠিক আছে? এটা হয়ে গেল। এবার দেখে নি ব্যালেন্স ফ্যাক্টর গুলো। 0 আসবে স্যার। স্যার সবগুলোই জিরো হবে স্যার। জিরোই আসছে। সবগুলোই জিরো হবে, ঠিক বলেছো। সবগুলো 0 আসছে। ঠিক আছে, এটা শেষ, আর কিছু নেই। 6 অবধি ছিল তো, হ্যাঁ ঠিক আছে। ওকে, Yes, sir. তো কে লিখছে? স্যার সুশান্ত স্যার এই মন্ডল। জাম্প বোর্ডটা শেয়ার করা যাবে? হ্যাঁ করা যাবে, আমি এটাকে সেভ করে দিয়ে শেয়ার করে দেবো। ওকে স্যার, এটা সেভ করে নিচ্ছি, এমনিতেই রেকর্ডেড লেকচারটাও আজকে পোস্ট করে দেবো, ঠিক আছে? ওকে স্যার। আর আমি যদি ভুলে যাই তাহলে একটু মনে করে দিও আমাকে। আছে কোনো কি আর আর বলছো? এল আর এল এরকম সূত্র আছে কোনো সূত্র নাকি নিজে থেকে এই বুঝতে তো হবে? ওই তো লেখা আছে, নোটস দিয়ে দিয়েছি। নোটসটা দেখো, এই ইয়েতে ক্লাসে আছে, ক্লাসরুমে দেখো নোটস দেওয়া আছে, নোটস থেকে পড়ে নাও, নোটস দেওয়া আছে ক্লাসরুমে, ঠিক আছে? হ্যাঁ স্যার, ঠিক আছে স্যার। নোটস কোন নোটসটা বলো তো, দাঁড়াও দেখাচ্ছি। যেটা এই ক্লাসরুমে স্যার নোটসটা, পোস্ট করেছেন। এই যে এই নোটসটা, এর মধ্যে সব দেওয়া আছে, Sir, দেখতে able পাচ্ছ? এই যে ইভিএল ট্রি, এটা তোমরা পড়ে নাও। সব হয়ে গেছে আমার, মোটামুটি সিলেবাস প্রায় শেষের দিকে। তোমাদের আর করাবো সার্চিং, শর্টিং, ইনসারশন, মানে ইনসারশন ডিলিশন, এইসবগুলো জাস্ট করাবো। আমার প্রায় সিলেবাস প্রায় শেষ,
ওই তোমার ইউনিভার্সিটি খুলবে আর হয়তো আমি তো 15 দিন হয়তো ক্লাস করাবো, তারপরে তোমাদের হয়ে যাওয়ার কথা। স্যার আমাদের ল্যাটারালদেরকে স্যার আরেকবার ভালো করে হ্যাঁ, বুঝিয়ে বলুন। ল্যাটেরালদের থেকে তো আলাদা একটা ক্লাস করাতেই হবে। কি করবো বলো? তোমরা যদি এখন যদি অ্যাডমিশন নাও এতদিন পরে, তো আমি তো নিশ্চয়ই ওয়েট করতে পারি না তোমার জন্য। আমাকে তো সিলেবাসটা শেষ করতে হবে। হ্যাঁ স্যার, এবার হ্যাঁ। তোমরা পরের দিকে এসছো, তোমাদেরকে আলাদা করে তোমাদের একটা ক্লাস নিতেই হবে। ঠিক আছে? স্যার আমরা একটা হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ করবো আলাদা। হ্যাঁ, করতে পারো। আর আলাদা একটা করো হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ করে, আর ওর মধ্যে আমায় অ্যাড করে দাও। আমি তোমাদের লিঙ্ক পাঠিয়ে দেবো। তোমরা কবে কি আছো, ফ্রি আছো না আছো। তোমাদের মধ্যে থেকে কোনো একটা ছেলে সে আমার সাথে কন্ট্যাক্ট করুক। সবাই একসাথে না করে। তোমরা ঠিক করে নাও কে আছে। ঠিক আছে? ওকে স্যার, আমরা কনসাল্ট করে আপনাকে জানিয়ে দেবো। হুম, মানে হুম, গ্রুপে অ্যাড করে আমরা কে মানে লিংক দেবে তা জানিয়ে দেবো। হুম। তোমরা করে নাও। এতদিন করোনি কেন? করে নাও। ঠিক আছে? তোমাদের অ্যাটেন্ডেন্স হয়ে গেছে। আর কয়েকজন তো মানে এত লেট করে এসছে। সরোজ কুমারটাকে কি করছো তোমরা? তোমরা সবাই কিন্তু 10 মিনিটের মধ্যে জয়েন করবে, হ্যাঁ? 10 থেকে ম্যাক্সিমাম 15 মিনিট। আমি তারপরে অ্যালাউ করবো না। তোমাদের ওই সারাটা ক্লাস ধরে তোমরা শুধু জয়েন হচ্ছ, এরকম করলে হবে না। আমার অসুবিধা হচ্ছে ক্লাস নিতে। আচ্ছা, বাকিরা সব ঠিক আছে তো? সবাই মোটামুটি প্রেজেন্ট আছো? ঠিক আছে? তাহলে নেক্সট ক্লাসে দেখা হবে। নেক্সট ক্লাস মানে হচ্ছে তোমার কালকে তো ছুটি আছে। কালকে তো হচ্ছে না। তা পরের সপ্তাহ, পরের বৃহস্পতিবার দিন অনলাইন ক্লাস হবে তোমাদের। অনলাইন ক্লাসে দেখা হবে। ঠিক আছে? ওকে? স্যার এর মাঝে কি একটা ল্যাটারালদের একটা ক্লাস নিতে পারবেন হ্যাঁ, আপনি? হ্যাঁ, হ্যাঁ, হ্যাঁ। নিয়ে নেবো। ওকে স্যার, আপনি জানিয়ে দেবেন স্যার। তুমি আগে করো, গ্রুপটা করো, তারপরে আচ্ছা। আচ্ছা, আর কেউ আসবে না তো ল্যাটেরালে? ল্যাটেরালে আর কেউ আসবে না তো? মানে মানে আমি স্টার্ট করলাম, ফের আরেকজন আসলো যে স্যার জানি না আমি কিছু। হবে না তো? স্যার অ্যাডমিশন তো কমপ্লিট হয়ে গেছে সকলেরই। ওকে, ঠিক আছে। ওকে, থ্যাংক ইউ। হ্যালো স্যার। থ্যাংক ইউ স্যার। হ্যালো স্যার। ওকে স্যার। হ্যাঁ, বলো। হ্যাঁ বলো। স্যার, বলছি আমি স্যার সরোজ কুমার বলছিলাম স্যার। স্যার নেটওয়ার্ক প্রবলেম হচ্ছে স্যার, ওই জন্য প্রবলেম হচ্ছে। ঠিক আছে। তোমাদের কোনো অসুবিধা হচ্ছে না তো ক্লাসে বুঝতে? না 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 স্যার, স্যার নেটওয়ার্ক প্রবলেম হচ্ছে স্যার। ওকে, থ্যাংক ইউ। ওকে। Let's leave this class.